إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية الكريمة الصالحة وإلى حضر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين واشرح صدورنا لمراشد أمرك واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini insya Allah kita akan memulai renungan kita bersama surah Al-Jathiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه السورة المكية تصور جانبا من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية وطريقتهم في مواجهة حججها وآياتها وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها واتباعهم للهوى اتباعا كاملا في غير ما تحرج من حق واضح أو برهان ذي سلطان
Kadzalika tusawwiru kaifa kana al-Qur'an yu'aliju qulubahum al-jamih. Yu'aliju qulubahum al-jamihata asy-syaridata ma'al hawa. Al-mughallaqata dunal huda. Atau al-mughlaqah dunal huda. Wa huwa yuwajihuha bi ayatillahil qati'atil amiqatit ta'thiri wad dalalah. Wa yudhakkiruhum 'adzabah. Wa yusawwiru lahum thawabah. Wa yuqarriru lahum sunanah. Wa yu'arrifuhum binawamisihil madiyati fi hadzal wujud. ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة نرى فريقا من الناس مصرا على الضلالة مكابرا في الحق شديد الإناد سيء الأدب في حق الله وحق كلامه ترسمه هذه الآيات وتواجه بما يستحقه من الترذيل والتحذير والتهديد بعذاب الله المهين الأليم العظيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ونرى جماعة من الناس ربما كانوا من أهل الكتاب سيء التصور والتقدير لا يقيمون وزنا لحقيقة الإيمان الخالصة ولا يحسون بالفارق الأصيل بينهم وهم يعملون السيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقا أصيلا في ميزان الله بين الفريقين ويقرر سوء حكمهم وسوء تصورهم للأمور وقيام الأمر في ميزان الله على العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ونرى فريقا من الناس لا يعرف حكما يرجع إليه إلا هواه فهو إلهه الذي يتعبده ويطيع كل ما يراه. نرى هذا الفريق من الناس مصور تصويرا فذا في هذه الآية وهو يعجب من أمره ويشهر بغفلته وعماه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ونرى هذا الفريق من الناس ينكر أمر الآخرة ويشك كل الشك في قضية البعث والحساب ويتعنت في الإنكار في طلب البرهان بما لا سبيل إليه في هذه الأرض. والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة الحاضرة على صدق هذه القضية وهم عنها معرضون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم
ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويجوز أن يكون هؤلاء جميعا فريقا واحدا من الناس يصدر منه هذا وذاك ويصفه القرآن في السورة هنا وهناك، كما يجوز أن يكونوا فرقا متعددة ممن واجهوا الدعوة في مكة، بما في ذلك بعض أهل الكتاب وقليل منهم كان في مكة. ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده في مكة بالذات في ذلك الحين. وعلى أي حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفاتهم تلك وتصرفاتهم، وتحدث عنهم في هذه السورة ذلك الحديث، كذلك واجههم بآيات الله في الآفاق وفي أنفسهم، وحذرهم حساب يوم القيامة، وبصرهم بما جرى لمن قبلهم ممن حرفوا عن دين الله القويم، وواجههم بآيات الله في هذا الأسلوب البسيط المؤثر العميق: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وواجههم بها مرة أخرى في سورة نعم من أنعم الله عليهم يغفلون عن تذكرها وتدبرها الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Apabila kita renungkan ayat-ayat dari suratul Jathiyah ini, sebelum surah ini nampaknya telah banyak ayat-ayat yang turun. Oleh karena itu Allah menyindir mereka-mereka yang telah mendengarkan ayat-ayat Allah, bukan menyambutnya, malah mereka mengolok-oloknya, mendebatnya, dan memutarbalikkan fakta. Menurut Said Qutb, bahwa ada kemungkinan yang diajak berbicara oleh ayat ini bukan hanya kaum musyrikin, tetapi juga terdapat ahli kitab di tengah mereka. Tapi beliau mengatakan bahwa jumlah ahli kitab di Mekah ini amat sedikit. Paling mereka-mereka yang berniaga, ya, yang datang dari Madinah, ya, kemudian berinteraksi dengan penduduk Mekah. Tapi kita tidak mendengar ada komunitas Yahudi yang terdapat di Mekah. Oleh karena itu kemungkinan juga ayat-ayat ini sebetulnya berbicara kepada kaum musyrikin setelah sekian banyak surah-surah dan ayat Al-Quran yang turun di Mekah. Tapi ternyata kaum musyrikin tidak menanggapinya dengan akal sehat. Mereka tidak berupaya merenungkan ayat-ayat Allah, bukan hanya menolaknya, bahkan mengolok-oloknya, dan memutarbalikkan fakta, menuntut untuk mengajukan hujah-hujah yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggapi mereka dan menjawab mereka. Nah, jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya merupakan bimbingan kepada Rasulnya bagaimana cara menghadapi mereka. Nah, ini patut menjadi pelajaran buat kita bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya dengan hidayah yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih terang, tapi juga memberikan bimbingan kepada Rasul dan para da'i di dalam menghadapi orang-orang seperti mereka.
agar tidak menggunakan kata-kata bahasa-bahasa yang akan menodai kesucian dakwahnya. Jadi diksi dalam menyampaikan dakwah ini amat penting sekali. Nah, seringkali para dai kita tidak menyadari mereka menghadapi mereka-mereka yang terkadang mengolok-olok ayat Allah atau bersikap ingkar dengan cara-cara dan diksi yang tidak benar, akhirnya mengakibatkan menjadi cemoohan dan lecehan. Jadi Al-Quran juga dengan muatan dan kandungannya berisikan uslub dan metode dakwah yang langsung diajarkan oleh Allah. Namanya Al-Manhajur Rabbani fi uslubid dakwah, manhaj Rabbani dalam metode berdakwah sebagaimana yang Allah ajarkan pada Rasulnya. Dan kita tidak menjumpai kata-kata yang kasar atau bahasa yang menohok atau yang melecehkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kita memulai mempelajari dan memohon kepada Allah rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamim. Huruf semacam ini banyak kita jumpai pada ayat-ayat Makkiyah. Begitu juga kita jumpai pada ayat-ayat Madaniyah seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dan huruf-huruf ini selalu dihubungkan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, makna yang gamblang dan jelas. Di samping ada rahasia-rahasia lain yang belum kita temukan. Bahwa huruf-huruf Al-Muqatta'ah ini menunjukkan tantangan kepada mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran. Bukankah Al-Quran disusun dalam bahasa mereka dengan mempergunakan juga kata-kata yang mereka ketahui. Artinya bukan turun dalam bahasa asing. Kalau memang mereka meragukan kebenaran Al-Quran, silahkan mereka menjawab tantangan Allah yang mengajak mereka untuk menandingi Al-Quran. Walaupun dengan satu surah atau dengan salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang berisikan bimbingan petunjuk yang disusun dalam susunan yang begitu indah. Yang selaras mengalir bersama fitrah manusia. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Perumpamaannya sama dengan manusia yang terbuat dari tanah. Begitu pula patung-patung yang terbuat dari tanah. Satu karya manusia, satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu hidup, berfikir, berakal, sedangkan yang satu merupakan benda mati yang tidak memiliki ruh. Begitulah Al-Quran dibandingkan dengan karya-karya tulis manusia. Karya tulis manusia berisikan pengetahuan, berisikan juga emosi yang terdapat dalam jiwa mereka. Dan semuanya penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Beda dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah yang berisikan ilmunya, yang meliputi alam asy-syahadah dan alam al-ghaib. Jadi Hamim, lalu setelah itu tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Yasin wal Qur'anil hakim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tapi terdapat satu surah, yaitu suratul Ankabut, yang tidak dimulai dengan Al-Quran setelah huruf Al-Muqatta'ah disebutkan. Tapi surah ini bisa dikembalikan kepada saudara-saudaranya yang dimulai dengan huruf yang sama dan setelah itu disusul dengan Al-Quran. Begitu juga suratul Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Dengan sendirinya dimulai dengan Alif Lam Mim, tidak disebutkan Al-Quran tapi dapat dikembalikan kepada kumpulan saudaranya yang dimulai dengan Alif Lam Mim dzalikal kitab. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab ini bukan sembarang kitab karya manusia, tapi langsung diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.
Kitab ini mengandung kekuatan yang maha perkasa, yang tak dapat dilawan, dan juga mengandung hikmah-hikmah Rabbaniyah yang tak dapat dibandingkan dengan hikmah manapun. Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi penuh dengan ayat-ayat bagi orang yang beriman. Dimulai dengan lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Karena walaupun pandangan matanya melihat ayat-ayat Allah yang begitu banyak, kita saksikan kemajuan manusia dalam mengeksplorasi apa-apa yang terdapat di bumi. Begitu juga mulai mengarungi angkasa. Mereka menemukan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, serta hukum-hukum dan aturan yang begitu sempurna. Tapi walaupun demikian, ternyata mereka tidak merasakan menyadari adanya Allah dan tangan-tangan yang bekerja dengan penuh kebijaksanaan dan juga menunjukkan keperkasaannya. Tapi pandangan manusia tertuju pada karya manusia, kepada kejeniusan mereka yang mampu menciptakan ini, menciptakan itu. Kita saksikan bagaimana pembicaraan berputar di seputar kekaguman manusia terhadap karya-karya dan penemuan-penemuan manusia. Tapi jarang di antara mereka yang menghubungkan semua ini kepada penciptanya. Oleh karena itu, persyaratan pertama untuk membuat seorang dapat betul-betul meresapi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah di langit maupun di bumi, persyaratan pertama harus ada iman di hatinya akan adanya Allah. Dan iman ini merupakan sesuatu yang telah tertanam dalam fitrahnya tapi diingkarinya. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Dan pada ciptaan kalian, begitu pula yang Allah tebarkan dari hewan melata di atas muka bumi ini, merupakan tanda-tanda bagi kaum yang memiliki keyakinan atau berkeyakinan. Kita lihat di sini berpindah dari al-mu'minin menuju mereka orang yang memiliki keyakinan. Karena memang pada tahap awal dari keimanan seorang betul-betul mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keindahan. Lalu setelah itu mulai terjadi peningkatan dari tahapan menerima keimanan dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala bacakan, maka meningkat keimanannya lebih mendalam lagi sampai pada taraf al-muqinin, orang-orang yang meyakini. Jadi wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Dan pada ciptaan kalian dan apa yang Allah tebarkan dari hewan-hewan melata merupakan tanda-tanda bagi orang yang memiliki keyakinan. Arti manusia kalau melihat dirinya dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga hewan-hewan melata di mana mereka akrab dengan hewan-hewan tersebut. Baik yang mereka konsumsi dagingnya, yang mereka minum susunya, yang mereka juga jadikan sebagai tunggangan. Begitu akrab. Dari tanda-tanda yang tadinya bersifat meluas langit dan bumi, yang membuka wawasan keimanan, lalu mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu dekat dengan diri mereka. Mereka menyadari bukan mereka yang menciptakan, bukan mereka yang mengelola, bukan mereka yang mengendalikan. Begitu pula hewan-hewan yang Allah sediakan bagi mereka, yang Allah tundukkan bagi orang-orang yang berkeyakinan, niscaya mereka akan menyadari, akan memahami dan meresapi betul-betul keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Begitu pula perubahan malam dan siang. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha.
Dan apa yang Allah turunkan dari langit yang berupa butiran-butiran hujan yang menghasilkan menumbuhkan rezeki bagi mereka. Baik untuk kebutuhan minum mereka, hewan mereka, dan juga untuk menumbuhkan tanaman-tanaman mereka yang semua manfaatnya kembali kepada mereka. Dengan air tersebut, fahya bihil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Wa tasrifir riyah, begitu pula perkisaran angin. Ada angin laut, angin darat, angin barat, angin timur. Perkisaran angin merupakan ayatun liqaumi yaqilun, tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kita lihat di sini pada tahap ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peran akal dalam memahami perkisaran malam dan siang. Begitu pula butiran-butiran hujan yang Allah turunkan yang membawa dan membuka pintu rezeki bagi manusia. Allah hidupkan juga bumi setelah kematiannya. Begitu pula perkisaran angin bagi mereka yang berakal. Di sini membutuhkan akal, bekerja, merenung, hingga mereka menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Semua merupakan hakikat yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi manusia di abad modern saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan mereka, di mana mereka melihat perubahan malam dan siang. Siapa yang memutar bumi di hadapan matahari melakukan rotasi selama 24 jam dengan begitu penuh keteraturan. Dari masa ke masa. Kemudian siapa yang memutar bulan, mengitari matahari selama 1 tahun. Hingga terjadi perubahan musim. Dan semua itu menunjukkan tanda-tanda yang amat banyak di samping yang tadi disebutkan. Dan kita tahu bahwa bumi bersama planet yang lain bersama matahari ini merupakan keberadaan yang kecil dibandingkan keberadaan alam raya yang begitu luas. Karena matahari merupakan salah satu bintang di antara bermiliar-miliar bintang yang terdapat dalam galaksi kita, sedangkan galaksi kita merupakan salah satu galaksi di antara bertriliun-triliun galaksi yang ada. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu bilhaq, dengan kebenaran-kebenaran yang tak meragukan yang terdapat dan terkandung di dalamnya. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, maka dengan ucapan siapa lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Artinya kalau argumen yang Allah paparkan ini tidak dapat membuka akal mereka, pikiran mereka, demikian pula membuka hati mereka, maka ucapan dan perkataan siapa lagi setelah kalamullah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Karena apa yang dipaparkan Allah dalam Al-Quran ini merupakan argumen-argumen, bukti-bukti yang tak terbantahkan. Walaupun hawa nafsunya mengingkari, tapi nurani dan fitrahnya sebenarnya menerima kebenaran tersebut. Datangnya ingkar karena hawa nafsu dan kesombongan. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Dan ini sebetulnya merupakan hal yang patut mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah. Di mana agama kita ini agama yang betul-betul mengajak kita berpikir, merenung, mengajak kita berakal, mengajak kita berilmu, dan mengingatkan kita untuk tidak menerima sesuatu tanpa dasar kebenaran. Tapi ternyata hal ini telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka lebih suka meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah yang mengajak berpikir, yang mengajak untuk mengikuti sesuatu atas dasar ilmu, mereka tinggalkan. Mereka beralih kepada cerita-cerita, dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, riwayat-riwayat yang jelas-jelasan bertentangan dengan Al-Quran.
Sewaktu mereka ditanya, mereka menjawab bahwa guru-guru kami, ulama-ulama kami, leluhur kami, kakek kami lebih faham Al-Quran dibandingkan kalian. Kalau kita minta kepada mereka, tolong jelaskan coba Al-Quran sesuai dengan pandangan leluhur kalian. Mereka tak mampu untuk menjawab. Yang jelas mereka mengajak kita untuk menerima, untuk mengikuti tanpa dasar kebenaran, tanpa dasar ilmu, dengan alasan salim li ahlillah. Fi kulli muskilin ladaika ladaihim bil adillati wadhihu. Kamu terimalah apa-apa yang datang dari ahlullah. Kita nggak tahu definisi ahlullah ini apa. Karena kalau ahlullah betul-betul mereka yang berjalan di atas bimbingan petunjuk Allah. Fi kulli muskilin ladaika, apa-apa yang merupakan muskilah bagi kamu, yang tidak jelas bagi kamu, ladaihim bil adillati wadhihu, mereka punya dalil. Lalu kita minta, mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Oleh karena itu kita harus bersikap tegas dalam masalah ini. Selagi seorang menyampaikan sesuatu tanpa dalil, kalau kita menerimanya berarti kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Tilka di sini menunjuk kepada ayat-ayat Allah, menunjukkan ketinggian dan keagungan yang tak dapat dibandingkan dengan apa-apa yang mereka miliki. Seperti dzalikal kitab, menunjukkan ketinggian Alkitab tersebut. Itulah ayat-ayat Allah yang amat menakjubkan. Yang kami bacakan kepadamu bil haqq. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka kalam siapa lagi yang mereka akan dengarkan selain kalamullah dan ayat-ayatnya. Maka dengan kalam dan ucapan siapa lagi setelah kalamullah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Oleh karena itu pada ayat berikutnya dengan tegas Allah mengatakan wailun likulli affakin athim. Celakalah atau kecelakaan ini merupakan stempel langsung dari Allah. Bagi setiap orang yang gemar mengada-adakan kebohongan untuk menolak kebenaran, afim, lagi bergelimangan dosa. Di sini jelas sekali bahwa orang yang menolak kebenaran karena mengikuti hawa nafsu mereka, mereka tidak siap untuk apa? Untuk membiarkan diri mereka dalam keadaan terpojok oleh argumen-argumen kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala paparkan. Maka untuk membersihkan diri mereka dari pandangan negatif manusia, mereka memutarbalikkan fakta, mengada-adakan kebohongan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan wailun likulli affakin athim. Maka kecelakaan atau celakalah bagi setiap orang yang suka mengada-adakan kebohongan lagi bergelimangan dosa. Nah, kita jumpai ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kebanyakan orang yang menolak Al-Quran. Mereka yang menolak Al-Quran dan mengikuti riwayat-riwayat, ucapan-ucapan manusia yang tidak memiliki legitimasi atau tidak menerima legitimasi dari Allah. Mereka ikuti manusia-manusia tersebut dengan meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mereka ditegur, mereka akan berdalih dengan dalih-dalih yang semuanya merupakan kebohongan dan pemutarbalikan fakta. Dan kita jumpai dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan kebohongan yang dilakukan, diungkapkan oleh orang-orang kafir, begitu juga yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Wailun likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaih thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan padanya, tapi dia tetap ngotot, bersikap angkuh dan sombong, seolah-olah dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah tersebut, seolah-olah dia belum pernah mendengarkan. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka jawaban Allah, sampaikan kabar gembira kepadanya
bahwa dia akan mencicipi dan menikmati azab yang pedih. Kita perhatikan antara jawaban Allah dan sikap mereka, kita jumpai terdapat keselarasan. Karena mereka mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak mendengarnya, maka jawaban juga berisikan olokan Allah, berisi juga olokan. Fabasyirhu, sampaikan kabar gembira kepadanya. Biasanya kabar gembira itu kabar yang menyenangkan, tapi ternyata yang mereka dengar bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini merupakan salah satu uslub at-tahakkum. Tahakkum yang berisikan ejekan kepada mereka sebagaimana mereka mengejek ayat-ayat Allah. Sebagaimana mereka berupaya untuk menipu orang yang beriman, Allah membiarkan diri mereka tertipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kata khada yukhadi'u menunjukkan usaha mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun. Padahal apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka. Mereka berupaya menipu Allah dan orang yang beriman, tapi ternyata yang tertipu adalah diri mereka. Ketika mereka menganggap jalan ke neraka sebagai jalan ke surga, maka mereka lah orang-orang yang tertipu. Jadi yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabasyirhu bi'adzabin alim. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Apabila dia mengetahui sebahagian ayat-ayat kami, dia menjadikannya sebagai bahan ledekan dan olok-olokan. Maka jawaban Allah, ulaika lahum adzabun muhin. Mereka menghina ayat Allah dan mengolok-oloknya, maka merekalah orang-orang yang Allah sediakan bagi mereka azab yang akan menghinakan mereka. Kita lihat antara jawaban dan sikap mereka betul-betul apa? Selaras dan serupa. Min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'a wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. Min waraihim jahannam. Kita tahu bahwa kata wara dalam bahasa Arab berarti di belakang. Tapi terjemahan di sini ya, min waraihim jahannam, dari hadapan mereka api neraka jahannam. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa masa depan mereka dengan kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan berhadapan dengan api neraka jahanam. Tapi kalau kita artikan sesuai dengan kata dalam Al-Quran di sini, dalam pemakaian bahasa Arabnya, maka menunjukkan bahwa mereka sedang berjalan lenggang kangkung dalam kehidupan dunia, menyepelekan ayat Allah, melakukan pelanggaran, berbuat kejahatan. Mereka tidak sadar di belakang mereka api neraka jahanam sedang memburu. Di hadapan mereka ajal, batas, ya, akhir dari kehidupan mereka, tahu-tahu di belakang mereka tanpa mereka sadari azab sedang menyusul mereka. Di samping azab Allah dalam kehidupan dunia, begitu juga api neraka jahanam yang akan menerkam mereka. Jadi bisa diartikan di depan untuk menjelaskan masa yang akan datang, bisa dijelaskan juga di belakang jahanam yang memburu mereka dan akan menelan mereka di hari kemudian nanti. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a, dan tidak akan berguna bagi mereka semua pencapaian-pencapaian mereka dalam usaha mereka. Begitu pula berbagai macam keuntungan dan kepingan dunia yang mereka kumpulkan. Kata Al-Kasbu di sini, usaha untuk mendapatkan sesuatu, maka semua yang mereka usahakan, yang mereka kumpulkan, pencapaian-pencapaian yang mereka capai, semua tak akan berguna bagi mereka, sedikit pun juga. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, begitu juga yang mereka angkat sebagai wali-wali selain dari Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang maha besar. Kalau kita renungkan firman Allah, wala mattakhadhu min dunillahi min awliya, tidak akan berguna bagi mereka wali-wali yang mereka angkat selain dari Allah. Karena kalau seandainya mereka mengikuti wali Allah yang sebenarnya, mereka ikuti aulia Allah pasti akan menyampaikan amanat Allah
sebagaimana Nabi juga menyampaikan amanat Allah. Jadi mustahil seorang dikatakan sebagai wali Allah atau aulia Allah sedangkan dia tidak mengikuti petunjuk Allah dan tidak menyampaikan pesan-pesan Allah. Oleh karena itu yang dikatakan sebagai wali Allah, sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzarun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia beriman kepada Allah bahkan terdepan. Dan dia betul-betul mentaati Allah, mengikuti petunjuknya, menyampaikan juga amanat Allah. Dan mereka bertakwa kepadanya. Inilah orang-orang yang masuk dalam kategori sebagai wali Allah. Tapi kalau orang dianggap wali Allah, perbuatannya, sikapnya, ucapannya menyalahi Allah, menyalahi Rasulnya, ini bukan aulia Allah. Ini aulia syaitan. Wal'iyadzubillah. Tapi sekarang ini, kata wali betul-betul ditempatkan bukan lagi pada tempatnya. Jadi tak ada satupun yang kuasa menyelamatkan mereka termasuk wali-wali yang mereka angkat selain dari Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang maha besar. Hadza huda, inilah petunjuk yang sebenarnya. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun birrijzin alim, sedangkan mereka-mereka yang ingkar kepada ayat Tuhan mereka, bagi mereka Allah sediakan azab birrijzin alim, di samping azab yang menjijikkan penuh dengan kehinaan, juga merupakan azab yang pedih. Azab yang pedih yang akan betul-betul menjerumuskan mereka dalam keadaan yang menjijikkan, dalam keadaan yang betul-betul merendahkan. Karena kata rijzun ini betul-betul merupakan sebuah kata yang menunjukkan arti yang amat menjijikkan. Jadi azab yang menghinakan mereka sebagaimana perbuatan mereka dalam kehidupan dunia yang menjijikkan, Allah juga balas perbuatan mereka dengan balasan yang serupa dengan sikap dan perbuatan mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Demikianlah ikhwan kajian kita, renungan kita pada pagi hari ini. Mungkin masih ada waktu ya untuk ikhwan mungkin yang mau melakukan mudakhalah, masukan-masukan. Ustaz Hamzah menambahkan sesuatu, fadhil. Sedikit aja catatan di ayat ini, terutama di lembaran yang kita baca dalam surah Al-Jathiyah ini. Terdapat berulang kali kata ayat. Ya. Mulai dari ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, ya, inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Kemudian ayat keempat pun, wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumi yu'minun. Terus ya, ayat 5, ayat 13, ayat 6, ayat 8, ayat 9. Dan di sini memiliki makna, dua makna seperti yang sering kita sebutkan. Ada ayat-ayat kauniyah, ada juga ayat-ayat Qur'aniyah. Dan ini semuanya adalah sebagai argumen bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala menuntut kita, ya, karena semuanya ini sudah diterangkan kepada kita, sudah dijadikan argumen buat kita untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi seperti ayat 3, ayat 4, ayat 5 Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu semuanya adalah ayat sebagai ayat-ayat kauniyah. Kemudian di ayat 6-nya, ya, tilka ayatullahi natluha. Kalau ada kata natlu, tala, yatlu, yutla, ya, utlu, itu biasanya itu menuju kepada ayat-ayat Qur'aniyah. Jadi ini semuanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, baik dari ayat-ayat kauniyahnya maupun ayat-ayat Qur'aniyahnya, itu semuanya adalah sebagai petunjuk bagi kita agar dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyadari peran kita di dunia ini, agar supaya kita mau mengambil pelajaran dari itu semua untuk senantiasa berbekal
menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat. Wallahu a'lam. Jadi sebetulnya antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat Alkitab terdapat pertemuan. Artinya kitab Allah yang berisikan ayat-ayat Alkitab ini dengan ayat-ayat kauniyah ternyata kita jumpai terdapat keselarasan dan kesatuan. Ini merupakan betul-betul kabar gembira, kebahagiaan yang mengajak kita untuk bersyukur bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk yang betul-betul mengakar dalam nurani kita, selaras dengan ilmu, dan kitab Allah Subhanahu wa taala justru menerangi kita untuk dapat merenungkan ayat-ayat tersebut. Ada ikhwan yang memajukan musukan? Waalaikumsalam. Surat Makkiyah, Ustaz ya. Iya. Kemudian ayatnya ini ada ayat-ayat yang mahsusah, yang khusus di sini. Pertama, tadi yang Ustaz Hamzah jelaskan, inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Kemudian ayatul liqaumi yuqinun. Kemudian lagi ayatul liqaumi yaqilun. Nah, dari hikmah tentang pengkhususan ini, Ustadz, seakan-akan bahwa bukti-bukti kebesaran Allah, kemudian juga ayat-ayat Al-Quran ini, kemudian ditekankan pengkhususannya untuk la ayatil lil mu'minin, kemudian la ayatil liqaumi yuqinun, kemudian la ayatil liqaumi yaqilun. Padahal kan kalau kita tahu ayat Al-Quran ini buat semua orang, apalagi surat ini merupakan surat Makkiyah. Tapi kenapa di sini pengkhususannya hanya untuk lil mu'minin, liqaumi yuqinun, kama semua juga liqaumi yaqilun. Apa hikmahnya dari situ, Ustaz? Karena ini kan surat Makkiyah dan mukmin waktu itu juga masih sedikit. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Kalau masyarakat secara umum tanpa melihat kelasnya, wawasannya, di saat mereka menyaksikan langit dan bumi yang begitu menakjubkan, kalau mereka terbuka, karena kebenaran kan bukan hanya di luar, kebenaran juga terdapat dalam hati mereka, dalam fitrah mereka. Di mana keberadaan Allah ini tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu dalam Al-Quran tidak terdapat satupun ayat yang diturunkan untuk membuktikan keberadaan Allah. Karena keberadaan ini merupakan keberadaan yang aksiomatis, yang gamblang. Ayat-ayat Quran yang diturunkan Allah justru diturunkan untuk menjelaskan wahdaniyatullah, keesaan Allah, kekuasaannya. Ya. Begitu pula pada ayat-ayat dalam suratul Jathiyah ini. Pertama Allah mengisyaratkan bahwa di langit dan di bumi terdapat ayat-ayat. Yang bisa menerima adalah orang-orang yang tidak mengingkari nuraninya, yang menyadari kebenaran. Mereka pasti dengan melihat langit dan bumi secara umum, walaupun tidak secara mendalam, mereka akan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mereka menyaksikan pandangan mereka ke langit, menyaksikan keteraturan yang begitu indah, apalagi pada masa dahulu kala, mereka amat peka dalam menyaksikan ayat-ayat Allah di langit. Hingga mereka jadikannya sebagai peta perjalanan di lautan maupun di tengah-tengah padang pasir untuk menentukan arah mereka. Begitu pula di bumi. Di saat mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di bumi, semakin mereka melakukan perjalanan, semakin mereka menemukan keajaiban. Semua itu akan mengantarkan mereka untuk beriman. Tapi untuk lebih dalam lagi, dengan sendirinya apa? Untuk lebih dalam bukan hanya sekedar menyadari, mengimani, mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuju keyakinan. Dengan sendirinya mereka harus apa? Harus meningkat lebih jauh dari sekedar iman dalam tahap awal menuju al-yaqin. Keyakinan ini yang akan mendorong orang untuk beramal, bekerja sesuai dengan apa-apa yang terkandung dalam keyakinan.
Seperti kita lihat tahapan yang disebutkan Imam Ali kan, awaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama masuk ke dalam agama dengan mengenal Allah. Tapi kalau hanya sebatas mengenal Allah, di negeri kita ini hampir semua orang mengenal Allah. Wa kamalu ma'rifatih. Tapi jangan hanya sampai di sana, kita mendaki hingga puncak ma'rifat, wa kamalu ma'rifatih at-tasdiqu bih. Nah, tasdik ini ya, kalau kita lihat, kita menerima, bersikap jujur, tidak bersikap ingkar. Ya. Ini yang akan mengantarkan kita menuju keyakinan. Wa kamalut tasdiqi bihi tauhiduhu. Puncak dari tauhid, puncak daripada tasdik adalah tauhid. Hingga sampai betul-betul kepada keyakinan akan wahdaniyatullahi tabaraka wa ta'ala dan amal perhatian seluruhnya tertuju pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, puncak dari tauhid wa kamalu tauhidi al-ikhlasu. Nah, ini tahapan demi tahapan dijelaskan. Nah, di sini dalam Al-Quran dan pada ciptaan kalian dan apa yang Allah tebarkan di atas muka bumi penuh dengan ayat-ayat tanda-tanda bagi mereka yang berkeyakinan. Ini sudah menunjukkan tahap kedua ya. Kemudian waqtilafil laili wan nahar dan perubahan malam dan siang. Wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizq. Dan apa yang Allah turunkan dari langit yang merupakan rezeki, lalu Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya, dan perkisaran angin, tanda-tanda bagi mereka yang berakal. Artinya ketiga golongan ini semua menerima, beriman akan adanya Allah. Tapi terjadi peningkatan bagi orang yang berakal, yang berfikir, yang merenung, yang berilmu, dengan sendirinya mereka akan menemukan tanda-tanda yang tidak ditemukan oleh masyarakat awam secara umum. Nah, Al-Quran berbicara kepada masyarakat awam, berbicara juga kepada mereka yang berilmu dan berakal. Setiap orang akan menimba, mengambil dari Al-Quran sesuai dengan wadah yang dimiliki. Wadah masing-masing ini akan menentukan pendalaman dan pendapatan yang mereka akan dapatkan. Yang membawa gayung dapat segayung, yang membawa ember dapat seember, yang membawa juga wadah yang lebih besar mendapatkan lebih besar. Ini menunjukkan tahapan dan peningkatan. Dari iman dalam arti taslim, menerima, ya, meyakini akan adanya Allah, kemudian masuk kepada tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian dengan akal yang Allah berikan dan ilmu, mereka menemukan fakta-fakta, bukti-bukti, ayat-ayat yang lebih dalam dan lebih indah. Oleh karena itu Al-Quran dari keindahannya dia mudah untuk difahami masyarakat awam, tapi mereka yang berilmu, mereka akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak ditemukan oleh masyarakat awam secara menyeluruh. Jadi beda dengan buku-buku lain. Kalau kita perhatikan buku karya manusia, kalau untuk kalangan-kalangan menengah ke atas, masyarakat awam tidak paham. Yang ditulis untuk masyarakat awam, orang-orang di atas menengah nggak tertarik untuk membacanya. Tapi kalau Al-Quran, betul-betul merupakan kitab yang amat menakjubkan, memiliki ruh yang menghidupkan jiwa-jiwa manusia yang mati. Dengan syarat mereka mau membuka diri mereka untuk menerima kebenaran. Jadi antara ayat-ayat Alkitab dengan ayat-ayat kauniyah kita temukan seiring seirama hingga manusia tak mampu lagi untuk membantah menolak kebenaran yang terdapat di dalam. Ini sebetulnya ayat ini merupakan jawaban bagi Ahmadi dalam pertanyaan sebelumnya itu, menjelaskan tahapan keimanan. Dari mulai yang pertama ya sekedar iman, kemudian meningkat menuju keyakinan, kemudian meningkat lagi dengan akal yang Allah berikan kepada seseorang dan ilmu pengetahuan yang dicapai, dia menemukan kebenaran-kebenaran yang lebih mendalam lagi. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dulu ya. Silakan. Jadi kalau Ustaz Mahdi baca di sini dari kandungan ayatil mu'minin, kemudian dia qaumi yuqinun, kemudian dia qaumi yaqilun. Ayat sebelumnya kan berbicara tentang yang pertama li ayat lil mu'minin ini berbicara tentang ya, ayat-ayat yang ada di langit-langit dan di langit-langit dan di bumi. Ini secara global ya, global, tapi kalau orang beriman itu dia percaya sudah. Artinya seorang yang beriman itu walaupun dia belum yakini secara detail, kalau udah ada iman masuk di dalam hatinya, ya ketika seorang sudah beriman, ada perintah dari Allah misalnya,
Dia nggak perlu korek-korek lagi manfaatnya apa, itunya apa, seperti perintah untuk puasa. Kan dulu kalau datang perintah puasa, udah terima bagi orang yang beriman. Ya, diterima secara global, secara gitu. Tapi di ayat berikutnya, liqaumi yuqinun di sini, ya udah lebih detail lagi ya dalam penciptaan kamu dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tebar dari binatang-binatang melata. Nah, ini sudah lebih detail lagi. Nah, itu orang yang mau meyakini seperti itu. Yang lebih detail lagi ya di ayat berikutnya yaitu ikhtilafil lail wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda. Ini lebih detail lagi. Nah, itu memerlukan akal untuk membuktikannya itu. Nah, tapi kalau orang tadi yang tahapan yang tinggi, artinya seperti orang awam, artinya orangnya maksudnya orang yang menerima langsung keimanan, itu nggak perlu lagi menunggu kepada yuqinun dan yaqilun itu, ya mereka sudah beriman. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana ke tahapan manapun ya, orang itu dari ayat-ayat Allah ini itu akan menunjukkan kebenaran Allah, akan menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran itu semuanya benar seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini dengan paparan Ustaz Mahdi yang 3 poin itu memang itu mudah sekali. Tapi di sini ada ayat yang mengatakan yasma'u. Tilka ayatullahi natlu alaika, yakni ila rasul wahid. Yasma'u ayatillahi tutla alaih. Tutla al-rasul tutla alaih al-musyrikin. Al-ahli kitab. Terus alima wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadaha qudwa. Ini ittakhadha semua mufrad kembali ke mana Ustaz? Pertama-tama ke Rasulullah membacakan kepada orang-orang musyrik. Kedua, ya Allah membacakan kepada Rasulullah. Tapi alima min ayati, ini al-mufrad, alima min ayatina syai'an ittakhadha qudwa. Terima kasih Ustaz. Kemana itu dibagi daripada keyakinan yang 3 poin itu Ustaz? Ya. Jadi kesimpulannya ini kata yasma'u ayatillahi tutla alaihi. Ini berbicara mengenai orang yang ingkar. Orang yang ingkar. Jadi walaupun diungkapkan dalam bentuk individu, ya, tapi mencakup setiap mereka yang memiliki kriteria yang sama. Dia mendengarkan kan wailun likulli affakin afim. Celakalah bagi setiap orang-orang yang mengadakan kebohongan lagi bergelimangan dosa. Jadi siapa saja yang masuk dalam kriteria ini, yang suka mengada-adakan kebohongan, bahkan walaupun dia dari orang Islam. Orang-orang semacam ini yang suka mengada-adakan kebohongan, bergelimangan dosa, ya, tempat mereka adalah kebinasaan dan kecelakaan. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Tapi ternyata dia tetap mokong dan ngotot, bersikap sombong walaupun telah jelas baginya. Ka'an lam yasma'ha, seolah-olah dia belum pernah mendengarkan ayat tersebut. Jadi dia mengingkari sesuatu yang sudah didengar, seolah-olah dia tidak pernah mendengarkannya. Ini kan bentuk olok-olokan. Dianggap ayat Allah yang dibacakan ya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan angin lalu. Ini penghinaan dan pelecehan. Maka jawaban Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim, bagi orang semacam ini sampaikan kabar gembira dengan azab yang maha pedih. Lalu Allah tambahkan wa idza alima min ayatina syai'a. Kalau seandainya dia mengetahui atau mendengarkan sebagian ayat-ayat kami yang seharusnya difikirkan, direnungkan, dia jadikan ayat-ayat tersebut sebagai olok-olokan. Contohnya ketika mereka mendengarkan perumpamaan Allah ya, tentang apa? Tentang ba'udah. Mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza mathala?"
Karena mereka melihat ba'udah kan merupakan makhluk kecil. Jadi mereka bilang, apa tujuan Allah memberikan perumpamaan semacam ini? Allah jawab, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Mereka melihat kecilnya, mereka tidak melihat bagaimana kebesaran keagungan Allah yang menciptakan makhluk yang kecil tersebut. Yang dipandang remeh, tapi bisa menimbulkan kebinasaan bagi banyak orang sekarang. Contohnya demam berdarah. Kita saksikan juga bagaimana penyebaran chikungunya yang lagi menyebar di tengah-tengah kita sekarang ini. Jadi kalau antum perhatikan, jangan dilihat dari kecilnya, malah peralatan elektronik yang canggih itu lebih mahal. Dulu HP yang besar, yang pakai antena besar, ya, ketika muncul yang kecil lebih mahal lagi. Semakin kecil peralatan semakin apa? Semakin mahal, semakin canggih teknologinya. Nah, kalau kita renungkan nyamuk, di mana keberadaan jantungnya, keberadaan paru-parunya, kemudian subhanallah di mana jarum yang begitu tajam. Kalau dia menggigit kita rasakan sakit yang luar biasa. Padahal kalau kita pites, tidak kelihatan jarumnya sama sekali. Jadi mereka melecehkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau seandainya dia mengetahui ayat-ayat Allah, atau sebagian ayat-ayat, bukan untuk beriman. Dia mengetahui, tapi tujuannya untuk menjadikan bahan ledekan. Ini kembali kepada afakin afim. Ulaika lahum adzabun azim, adzabun muhin. Lalu setelah itu secara umum mereka ini yang memiliki kriteria semacam ini, bagi mereka Allah sediakan azab yang akan menghinakan mereka. Karena likulli affak itu sudah menunjukkan jamak. Bagi setiap orang yang mengada-adakan kebohongan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan arti orang-orang yang serupa yang tergabung dalam hal seperti ini. Jadi Abdullah ini kembalinya kepada al-affak, al-afim. Bukan kembali kepada Rasul, tapi Rasul membacakan kepada mereka. Nah di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang yang ingkar, yang mengada-adakan kebohongan untuk menolak kebenaran, bahkan melecehkan kebenaran dengan ledekan dan ejekannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. ما أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.